Myself, Girish Chandra Mandke from SBNM College of D Pharmacy, Mahad. Today we have learned the topic local anesthetic. Local anesthetics are the pharmacological agents which, when applied, injected, block conduction as well as generation of impulses in localized area and bring loss of sensation without affecting degree of consciousness. तर लोकल ॲनेस्थेटिक्स हे असे फार्माकोलॉजिकल एजंट्स आहेत की ते जेव्हा इंजेक्ट केले जातात, इंजेक्ट केल्यानंतर जे काही इम्पल्स जनरेट होतात लोकलाइज्ड एरियावरती, त्याचं जे कंडक्शन असतं त्या इम्पल्सचं ते ब्लॉक केलं जातं याच्यामध्ये, आणि जो काही सेन्सेशन आहे ते लॉस केलं जातं विदाउट अफेक्टिंग डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस. दिस इज कॉल्ड एज लोकल ॲनेस्थेटिक्स. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल ॲनेस्थेटिक्स. नॅचरली ऑक्युरिंग, फर्स्ट टाइप नॅचरली ऑक्युरिंग कोकेन. सेकंड, सिंथेटिक कंपाउंड. इन सिंथेटिक कंपाउंड, A nitrogen containing, example procaine, lignocaine, benzocaine, amethocane. Next, B non nitrogenous, for example benzyl alcohol, propanediol. Then third, miscellaneous, example is clove oil. Next, ideal characteristics of local anesthetics. First is it should be free from systemic toxicity. It should next, it should be non-irritant to the muscular tissue. Then third, it should not cause damage to the nerves. Then next, fourth, it should be freely soluble in lipids as their local anesthetic property directly proportional to lipid solubility. Then fifth, should be effective on topical as well as parenteral administration. The next, sixth, should possess quick onset and a sufficient duration of action, required complete surgical procedures. In that characteristics, local anesthetics are free from systemic toxicity, then non-irritant to the muscular tissue, then should not cause damage to nerves, nervesला ते डॅमेज करत नाहीत, then lipidsमध्ये freely soluble आहेत as their local anesthetic property, ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे टू लिपिड सोल्युबिलिटीला. देन ते टॉपिकली जास्त इफेक्टिव्ह आहेत ॲज वेल ॲज पॅरेंटल ॲडमिनिस्ट्रेशन. द नेक्स्ट, मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ लोकल ॲनेस्थेटिक्स. लोकल ॲनेस्थेटिक्स ॲक्ट ऑन आउटर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. लोकल ॲनेस्थेटिक्स सेल मेम्ब्रेनच्या आउटर पार्टवरती ॲक्ट होतात. And local anesthetics are known to reduce the membrane permeability, changes to sodium and potassium ion. It is believed that calcium ion control passage of sodium across the cell membrane and thus interferes with transport of sodium across the cell membrane. The next, thus by decreasing sodium transport, local anesthetics reduces threshold potential, thus propagation of action potential across the nerve is blocked. Next, the net result of all above series of action of agent results in anesthesia. तर लोकल ॲनेस्थेटिकच्या मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शनमध्ये काय होतं, तर लोकल ॲनेस्थेटिक हे सेल मेम्ब्रेनच्या आउटर पार्टवरती ॲक्ट होतं. त्याच्यामध्ये जे काही मेम्ब्रेन परमेबिलिटी असते ती रिड्यूस केली जाते. कशी केली जाते तर सोडियम टू पोटॅशियम आयन चेंजेस करून ती मेम्ब्रेन परमेबिलिटी रिड्यूस केली जाते. देन डिक्रीजिंग द सोडियम ट्रान्सपोर्ट, याच्यामध्ये काय केलं तर सोडियम ट्रान्सपोर्ट डिक्रीज केला जातो आणि लोकल ॲनेस्थेटिकचे जे काही थ्रेशोल्ड पोटेन्शियल असतं ते रिड्यूस केलं जातं. त्याच्यामुळे काय होतं, जे काही ॲक्शन पोटेन्शियल असेल त्या ॲक्रॉस द नर्व हे प्रोपोगेशनमध्ये ब्लॉक केलं जातं. दिस इज द मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ लोकल ॲनेस्थेटिक्स. द नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ ॲप्लिकेशन्स ऑफ लोकल ॲनेस्थेटिक्स. फर्स्ट इज अ टॉपिकल अँड सरफेस ॲनेस्थेसिया. इन दिस टेक्निक, local anesthetic is used in the form of ointment, cream or powder and is directly applied to the
site which is to be anesthetized. It is strictly contraindicated for application to mucous surfaces, damaged skin surfaces, wounds and burns. आता ह्याच्यामध्ये लोकल ॲनेस्थेटिक्स कसं अप्लाय केलं जातं. फर्स्ट आहे टॉपिकल अँड सरफेस ॲनेस्थेशियामध्ये. या टेक्निकमध्ये लोकल ॲनेस्थेटिक ऑइंटमेंट, क्रीम किंवा पावडरच्या फॉर्ममध्ये यूज केलं जातं आणि ते डायरेक्टली जिथे जो एरिया जी साईट ॲनेस्थेटाईज करायची आहे तिथे ते डायरेक्टली अप्लाय केलं जातं. आणि ज्या काही ओपन वुंड्स असतात किंवा बर्न्स असतात त्याच्यावरती डायरेक्टली ते अप्लाय केलं जात नाही. द नेक्स्ट ॲप्लिकेशन्स to reduce pain and itching of ulcers, fissures and hemorrhoids. The next to anesthetize corneal surface, mucosa of mouth, nose, pharynx, larynx, urethra, etc. These applications. The next कोणते कोणते ड्रग यासाठी यूज केले जातात टॉपिकल अँड सरफेस ॲनेस्थेसियासाठी, लिग्नोकेन अँड ॲमिथोकेन. नेक्स्ट technique is infiltration anesthesia. In this technique, anesthesia is produced by injecting anesthetic agent throughout the area to be anesthetized. In these nerve endings are anesthetized by their direct exposure to drugs. या टेक्निकमध्ये काय केलं जातं, ज्या एरियावरती ॲनेस्थेसिया प्रोड्यूस करायचं आहे तिथे त्या एरिया थ्रू ॲनेस्थेटिक एजंट इंजेक्ट केला जातो आणि ज्या काही नर्व एंडिंग्स असतात त्यांना त्या डायरेक्टली एक्सपोजर होतात कसं टू ड्रग्स. देन ॲप्लिकेशन इट इज यूज्ड फॉर मायनर ऑपरेशन लाईक रिमूव्हल ऑफ सिस्ट. देन द ड्रग्स विच आर यूज इन दिस टेक्निक प्रोकेन अँड लिग्नोकेन. नेक्स्ट थर्ड टेक्निक नर्व ब्लॉक ॲनेस्थेसिया. इन दिस टेक्निक आयदर द anesthetic agent is injected to surrounding area of the part which is to be operated or deposited close to the mixed nerves like radial, ulnar, palatine, etc. Accordingly, it is defined as field block or nerve block anesthesia. आता या टाईपच्या टेक्निकमध्ये ॲनेस्थेसिसच्या काय केलं जातं तर जे काय ॲनेस्थेटिक एजंट आहेत ते त्या सराउंडिंग एरिया थ्रू इंजेक्ट केले जातात. त्या पार्टला सराउंडिंग एरियाचा जो काही पार्ट असेल त्या पार्टच्या सराउंडिंग एरियामध्ये ते इंजेक्ट केले जातात आणि ते तिथून नंतर ऑपरेट केले जातात. आणि जे काही फील्ड ब्लॉक याला काय म्हटलं जातं, अकॉर्डिंगली याला फील्ड ब्लॉक और नर्व ब्लॉक ॲनेस्थेसिया म्हटलं जातं. त्यासाठी कोणते ड्रग यूज केले जातात, द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द नर्व ब्लॉक ॲनेस्थेसिया टेक्निक इज प्रोकेन अँड लिग्नोकेन. नेक्स्ट स्पाइनल ॲनेस्थेसिया. In this technique, the drug is injected into the subarachnoid space. After administration, agent reaches to the roots of spinal nerves and dorsal root of ganglia. The drug is injected at the site to block roots of those nerves which innervate the area to be operated. आता या टेक्निकमध्ये काय केलं जातं तर जो काही ड्रग आहे तो सब आर्कोनॉइड स्पेस थ्रू इंजेक्ट केला जातो. ड्रगचं ॲडमिनिस्ट्रेशन केल्यानंतर जो काही एजंट असतो तो त्या स्पायनल नर्वच्या रूटमध्ये किंवा डॉर्सल रूट ऑफ गँग्लियाच्या जवळ पोचतो. त्यानंतर जो काही ड्रग इंजेक्ट केलेला असतो त्या साईटला तो ते रूट्स जे असतात त्या नर्वचे त्याला तो ब्लॉक करतो. And during administration, position of the patient plays a vital role in restricting the anesthesia to desired level. आता हे ॲडमिनिस्ट्रेशन केलं जातं त्यावेळी जी काही पेशंटची पोझिशन असते ती एक महत्त्वाचे व्हायटल रोल या ॲनेस्थेसियाच्या डिझायर्ड लेवलमध्ये खूप महत्त्वाचा रोल ॲक्ट म्हणून काम करतं. नेक्स्ट ड्युरेशन ऑफ स्पायनल ॲनेस्थेसिया कॅन बी इन्क्रीज्ड बाय ॲडिशन ऑफ 0.2 ml ऑफ 1:1000 सोल्युशन. तर याच्यामध्ये स्पायनल ॲनेस्थेसियाचं जे काही ड्युरेशन आहे ते इन्क्रीज केलं जातं 0.2 ml ची ॲडिशन करून, मीन्स 1:1000 सोल्युशन याच्यामध्ये ॲड केलं जातं. नेक्स्ट इज ॲप्लिकेशन्स इन ऑब्स्टेट्रिक्स अँड इन गायनोकॉलॉजिकल सर्जरी. द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन दिस टेक्निक इज लिग्नोकेन. नेक्स्ट इज pharmacology
of local anesthetics. In that, first drug is lignocaine. It is commonly used local anesthetic and most stable. हे commonly यूज केलं जाणारं लोकल ॲनेस्थेटिक आहे आणि मोस्टली ते स्टेबल आहे. इट हॅज क्विक ऑनसेट ऑफ ॲक्शन. त्याची ॲक्शन कशी आहे, क्विक ऑनसेट आहे अँड हाय डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन. देन इट इज ऑलवेज वाईडली यूज्ड फॉर. ते वाईडली कशासाठी यूज केलं तर इन्फिल्ट्रेशन ॲनेस्थेसियासाठी केलं जातं. देन इंट्रावेनस ॲनेस्थेसिया, देन नर्व ब्लॉक ॲनेस्थेसिया, देन इपिड्युरल ॲनेस्थेसिया अँड सब ॲर्कोनॉइड ॲनेस्थेसियासाठी हा ड्रग यूज केला जातो. नेक्स्ट प्रिपरेशन्स त्याचे कोणते कोणते आहेत. 0.25 to 5% सोल्युशन which are used for the infiltration anesthesia. Then 1 to 2% solution is also used for nerve block anesthesia and 2% topical ointment. Addition of adrenaline. Then 1 in 2 to lack concentration prolongs actions of anesthetics. The next drug is Procaine. It is non-irritant local anesthetic, effective rapidly when administered parenterally. आता हे रॅपिडली इफेक्ट करतं पण पॅरेंटरली ॲडमिनिस्टर केलं तरच हे रॅपिडली इफेक्टिव्ह आहे. देन इट इज नॉन इरिटंट आहे ते. देन इट इज नॉट इफेक्टिव्ह ॲज अ टॉपिकल ॲनेस्थेटिक. टॉपिकल ॲनेस्थेटिक म्हणून हे जास्त प्रमाणात इफेक्टिव्ह नाही. इट्स ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन इज व्हेरी शॉर्ट अँड कॅन बी प्रोलॉंग्ड बाय ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ॲड्रेनालिन. आता ह्याची जी काही ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन आहे ती कशी आहे, शॉर्ट आहे आणि त्याची ॲक्शन प्रोलॉंग करण्यासाठी वाढवण्यासाठी ॲड्रेनालिनचं ॲडमिनिस्ट्रेशन याच्यामध्ये केलं जातं. देन नेक्स्ट इट इज रिलेटिव्हली नॉन टॉक्सिक बट हॅज अ वॅसोडायलेटर प्रॉपर्टी अँड कॅन कॉज हायपोटेन्शन अँड ब्रॅडिकार्डिया. आता हे रिलेटिव्हली कसं आहे, हा ड्रग नॉन टॉक्सिक आहे. देन बट हॅज अ वॅसोडायलेटर प्रॉपर्टी. त्याच्याकडे कोणती प्रॉपर्टी आहे, वॅसोडायलेटर, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, कॅन कॉज हायपोटेन्शन आणि ब्रॅडिकार्डिया होऊ शकतो. नेक्स्ट प्रिपरेशन्स ऑफ प्रोकेन ड्रग. 1 to 2% 1 to 2% जो काही ड्रग आहे तो कशासाठी यूज केला, तो सेंट्रल ब्लॉक ॲनेस्थेसिया. देन 50 to 20 mg इंट्राथिकली ड्रग कशासाठी यूज केलं, तो फॉर स्पायनल ॲनेस्थेसिया. देन 2% सोल्युशन विच आर यूज इन्फिल्ट्रेशन ॲनेस्थेसिया. ओके, we can stop here. Thank you.